Dear students, welcome to my online class. I am Mohammad Akhtaruzzaman, Assistant Teacher English, Siddiqa Begum Girls High School. Dear learners, you know, due to coronavirus, we all are suffering badly and your school is closed for a long time. We cannot take regular classes. And so, according to the instructions of government, we are trying to take online class. As your school is closed for a long time, now you are staying at home and you get enough time. So I think all of you must follow our online classes and you must be attentive to your studies. So let's start our class. Dear learners, please look at the screen. A flower is a sign of beauty. A. Everyone should know how to operate a computer. A. Eat an orange every day. N. An umbrella. An umbrella is useful in rain. The sun gives light to all equally. Study the Quran to know Islam. The Quran. Dear learners, what could you see in the pictures? I think you could understand, and that is use of article. So our today's class is use of article. Article is a common topic and it is very easy topic. I must try to make the lesson very easy so that you all can understand very easily and the lesson will be very clear to you. Please be attentive to my class. Our today's lesson is article part 1. Learning outcomes. At the end of the lesson, you will be able to define article, use article a and an properly. What are called article? A, N, D. এই তিনটি ওয়ার্ডকে আর্টিকেল বলে, তোমরা নিশ্চয়ই জানো। The moon shines at night. An elephant is bigger than a lion. A cat is compared with a tiger. What are the divisions of article? Article, definite article and indefinite article. D হচ্ছে definite article and A and N হচ্ছে indefinite article. Definite article is used to particularize a noun. মানে কোন একটা নাউনকে নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য দি ব্যবহার করা হয়। And indefinite article is used to generalize a noun. এবং অনির্দিষ্ট আর্টিকেল a এবং n কে ব্যবহার করা হয় সাধারণভাবে কোনো কিছু বোঝানোর জন্য। I saw a boy in front of my house. He gave me an apple. এখানে I saw a boy in front of my house. আমি আমার বাসার সামনে একটা বালককে দেখলাম। এখন কোন বালক সেখানে নির্দিষ্ট করে কিছু বোঝাচ্ছে না।
হি গেভ মি অ্যান আপেল, সে আমাকে একটা আপেল দিল। এখন কোন আপেল বা নির্দিষ্ট করে কিছু বোঝাচ্ছে না। আই নো দ্য বয় হু ইজ স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস, এখানে আই নো দ্য বয় হু ইজ স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস, তার মানে এখানে নির্দিষ্ট করে বলছি যে ছেলেটা আমার বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমি সেই ছেলেটাকে চিনি, যার কারণে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে দ্য বয়। Again, I saw an apple in his hand and I went to him running. Then he gave me the apple. এখানে দেখো an apple, এখানে আপেলের আগে an, কিন্তু এখানে আপেলের আগে the। I saw an apple in his hand, তার প্রথমে আমি তার হাতে একটা আপেল দেখলাম, এটা কোনো নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছে না, এটা যে কোনো আপেল হতে পারে। তারপর আপেলটা দেখে আমি তার কাছে দৌড়ে গেলাম। Then he gave me the apple, এখানে দা আপেল মানে হচ্ছে তার হাতে যে আপেলটা ছিল সে আমাকে সেই আপেলটা দিয়েছে। তাহলে প্রথম আপেল এখানে নির্দিষ্ট ছিল না, যে কোনো আপেল তার হাতে ছিল, কিন্তু পরে যখন আমি তার কাছে গেলাম তার হাতে যে আপেলটা ছিল সে আমাকে সেই আপেলটা দিয়েছে, যার কারণে প্রথম আপেলের আগে এন এবং পরের আপেলের আগে ডি। Look at the screen. He is dash European. এখন এখানে একটু মনোযোগ দাও, একটা খুব সহজভাবে বোঝার একটা বিষয় আছে। এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ইউরোপিয়ান, ইউ, এখানে উচ্চারণ হচ্ছে কি ইউ। এ ইউরোপিয়ান, হি গেভ মি 1 টাকা নোট, হি গেভ মি 1 টাকা নোট, এখানে ওয়া উচ্চারণ হচ্ছে কি ওয়া। হি গেভ মি এ 1 টাকা নোট। তাহলে এ ইজ ইউজড বিফোর দ্য সাউন্ড অফ ইউ ওয়া। তোমার কোনো ওয়ার্ড উচ্চারণ করতে গিয়ে আমাদের যদি শব্দটা আসে ইউ এবং ওয়া এর মতো, তাহলে সেখানে আমরা কি ব্যবহার করব? এ ব্যবহার করব। মনে রাখতে হবে কি ইউ এবং ওয়া এই দুটা সাউন্ড যদি আসে কোনো ওয়ার্ড উচ্চারণ করতে গিয়ে, তাহলে আমরা কি ইউজ করব? এ ইউজ করব, সেখানে ভাওয়েল কনসোনেন্ট যাই থাকুক। নেক্সট, ফলো সাম এক্সাম্পলস। এ ইউরোপিয়ান, এ ইউনিয়ন, এ ইউনিভার্সিটি, এ ইউজফুল বুক, এ ইউনিক সিন, এ 1 রুপি নোট, এ 1 আইডিয়া। তাহলে আমরা কি দেখলাম? এখানে ইউ এবং ওয়াই এর মতো যখন উচ্চারণ হবে তখন আমরা অবশ্যই সেখানে কি ব্যবহার করব? এ ব্যবহার করব। এখানে একটু খেয়াল করো, মিস্টার আমিন ইজ ড্যাশ এমবিবিএস। এমবিবিএস উচ্চারণ করতে গিয়ে কি আসছে আমাদের? এ, আমরা ব্যবহার করলাম এন। হি ইজ ড্যাশ অনেস্ট ম্যান, অনেস্ট, এই অনেস্ট উচ্চারণ করতে গিয়ে আমাদের শব্দ উচ্চারণটা কি আসছে? অ। তাহলে আমরা ব্যবহার করলাম এন। এখানে আই উইল কাম আফটার ড্যাশ আওয়ার, এখানেও এইচ, এখানেও এইচ, এখানে আসছে কি অ। এন অনেস্ট ম্যান, এখানে আসছে আই উইল কাম আফটার ড্যাশ আওয়ার, আ, আমরা ব্যবহার করব এন। তাহলে কি দেখো, এন ইজ ইউজড বিফোর দ্য সাউন্ড অফ এ, অ, আ। এর আগে আমরা পেয়েছি কি ইউ এবং ওয়া, আর এখন পেলাম এ, অ, আ। তাহলে কোনো ওয়ার্ড উচ্চারণ করার সময় যদি এ, অ, আ এর মতো সাউন্ড হয় তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব? এন ব্যবহার করব। Follow some examples. An hour, an honest, an MA, an MP, an LLB, an MLA, an SDO, an SS school. But remember, কিন্তু মনে রাখতে হবে, when you will find no sound of u, wa, a, o, a, what will you do? যখন ইউ, ওয়া, এ, অ, আ এর মতো উচ্চারণ না হবে তখন তোমরা কি করবে?
if you find a vowel as the first letter of the word, that means a e i o u, তার মানে ইউ ওয়া এ অ আ এর মতো যদি সাউন্ড না হয় উচ্চারণের সময়, তাহলে কোনো ওয়ার্ডের প্রথমে যদি ভাওয়েল থাকে, তোমরা নিশ্চয়ই ভাওয়েল সম্পর্কে জানো, এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটিকে লেটারকে ভাওয়েল বলে। যদি কোনো ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটার এ ই আই ও ইউ এই ভাওয়েল, যে কোনো ভাওয়েল হয়, ইউ হ্যাভ টু রাইট এন বিফোর দ্য ওয়ার্ড, তাহলে সেই ওয়ার্ডের পূর্বে তোমাকে কি ব্যবহার করতে হবে? এন ব্যবহার করতে হবে। ইট ইজ ড্যাশ ইন পট, তুমি খেয়াল করো, ইট ইজ ড্যাশ ইন পট, কি আসছে এখানে? ই আই ইউ ওয়া এ ও আ এর মতো শব্দ হয় উচ্চারণে, এ ইউ ওয়া এ ও আ এর কোনোটাই আসে না, তাহলে এখানে আছে কি? আইটা হচ্ছে ভাওয়েল, আই হচ্ছে ভাওয়েল, তাহলে আমরা ব্যবহার করব এন। ইট ইজ এন ইম্পোর্ট। তাহলে ক্লিয়ার? যদি ইউ ওয়া এ অ আ এর মতো শব্দ না আসে, যে কোনো ওয়ার্ডের প্রথম লেটার যদি ভাওয়েল থাকে, তাহলে আমরা এন ব্যবহার করব। নেক্সট, if you find a consonant as the first letter of the word, that means b c d f, তার মানে ভাওয়েল ছাড়া যে কোনো লেটার যদি কনসোনেন্ট থাকে, তাহলে আমরা সেই ওয়ার্ডের আগে কি ব্যবহার করব? ইউ হ্যাভ টু রাইট এ বিফোর দ্য ওয়ার্ড, তাহলে সেই ওয়ার্ডের পূর্বে তোমাকে এ ব্যবহার করতে হবে। এক্সাম্পল, হি ইজ ড্যাশ বয়, এখানে বি, বি ইউ ওয়া এ ও আ এর কোনোটা উচ্চারণ হয়নি, বি হচ্ছে কনসোনেন্ট, তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব? এ। So dear student, I think it is very clear to you when you should use a and when you should use n. Next, we have dash projector in our class. He sent me dash email. এখানে we have dash projector, projector, ইউ ওয়া এ ও আ এর কোনোটাই উচ্চারণ হয় না, পি, পি হচ্ছে কনসোনেন্ট, তাহলে আমরা এখানে কি ব্যবহার করব? এ ব্যবহার করব। and here he sent me dash email, ই, ই হচ্ছে ভাওয়েল, ইউ ওয়া এ ও আ এর কোনোটাই উচ্চারণ হয় না, আর ই হচ্ছে ভাওয়েল, তাহলে আমরা ব্যবহার করব কি? এন। You have to remember a n is always used before a single noun, তার মানে a n সব সময় সিঙ্গেল নাউনের পূর্বে ব্যবহার হবে, প্লুরাল কোন নাউনের পূর্বে a n কখনোই কোনো অবস্থাতেই বসবে না। যেমন I have a pen, a pen, pen সিঙ্গুলার, I have a pens, প্রথমটা রাইট, পেন সিঙ্গুলার, আর পরেরটা হচ্ছে পেন্স প্লুরাল, তাহলে প্লুরাল কোনো কিছুর আগে এ এন বসবে না। দিস ইজ অ্যান এগ, এটা ঠিক আছে। দিস ইজ অ্যান এগস, এখানে এক্স প্লুরাল, তাহলে প্লুরাল কোনো কিছুর আগে এ এন বসবে না। সাম কমন ইউজড আর্টিকেলস, এ বয়, এ বুক, এ ব্যাগ, এ ক্যাট, এ চেয়ার, এ ডগ, এ হর্স, এ লায়ন, an is, an ant, an apple, an arm, an egg, etc. আচ্ছা, এবার আমরা স্পেশাল ইউজ অফ এ, তাহলে আমরা এতক্ষণ কি পেলাম? যদি কোনো ওয়ার্ড উচ্চারণ করতে গিয়ে আমাদের ইউ এবং ওয়া আসে, তাহলে আমরা এ ব্যবহার করব, আর কোনো ওয়ার্ড উচ্চারণের সময় যদি এ ও আ আসে, তাহলে আমরা এন ব্যবহার করব। এখন আর এ ও আ ইউ ওয়া এর বাইরে যদি কোনো ওয়ার্ড উচ্চারণ করতে গিয়ে এর বাইরে কোনো সাউন্ড আসে, তাহলে আমরা ভাওয়েল হলে এন ব্যবহার করব, এবং কনসোনেন্ট হলে আমরা সেখানে এ ব্যবহার করব। এখন আমরা দেখব স্পেশাল ইউজ অফ এ।
এর কিছু স্পেশাল বিশেষ কিছু ব্যবহার। এ ইজ ইউজড বিফোর দ্য সেন্স অফ এ পারসন। ইউ আর এ নজরুল। সাধারণত কোনো প্রপার নাউন, কোনো ব্যক্তির নাম, কোনো দেশের নাম, জায়গার নামের আগে সাধারণত আর্টিকেল বসে না, কিন্তু এখানে একটা সেন্স অফ এ পারসন। ইউ আর এ নজরুল, কারণ তুমি নজরুলের মতো, মানে ইউ আর এ নজরুল, সেখানে হয়তো নজরুলের কোয়ালিটি তোমার মধ্যে আছে, বা এরকম যখন তোমাকে নজরুলের সাথে নজরুল হিসেবে তোমাকে আখ্যায়িত করা হবে, তখন সেখানে আমরা ইউ আর এ নজরুল, এখানে এ ব্যবহৃত হবে। দ্য সুপারলেটিভ মোস্ট হোয়েন ইট মিনস ভেরি। তার মানে আমরা জানি যে সাধারণত সুপারলেটিভ ডিগ্রির পূর্বে দি বসে, কিন্তু মোস্ট যখন ভেরি মানে খুব অর্থে, ভেরি অর্থে ব্যবহৃত হবে, তখন আই স এ মোস্ট ওয়ান্ডারফুল সাইট। তার মানে কি আমি খুব চমৎকার সুন্দর একটা দৃশ্য দেখলাম। এখানে খুব চমৎকার মানে খুব অর্থে, মোস্ট খুব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ভেরি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার কারণে এখানে এ ব্যবহার করা হয়েছে। ইট ইজ এ মোস্ট ইন্টারেস্টিং স্টোরি। এটা মোস্ট ইন্টারেস্টিং, খুবই মজার একটা গল্প, ভেরি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার কারণে এখানে এ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু নিচের সেন্টেন্সটাতে একটু লক্ষ্য করো, রূপা ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল গার্ল ইন দ্য ক্লাস। এখানে সুপারলেটিভ ডিগ্রি, রূপা ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে, যার কারণে এখানে দি, সুপারলেটিভ ডিগ্রি আগে দি ব্যবহার করা হয়েছে। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং বিষয়টা তোমাদের কাছে খুবই ক্লিয়ার হয়েছে। অ্যাক্টিভিটিস ওরালি, মৌখিকভাবে তোমরা একটু ট্রাই করো। ডক্টর রুবিনা ইজ ড্যাশ এফ আর সি এস। তাহলে এখানে কি বসবে? এফ, এফ আর সি এস। এফ উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রথমে কি আসছে? এ। তাহলে আমরা এতক্ষণ শিখলাম কোন কিছু উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি এ শব্দ আসে তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব? এন। নেক্সট, হি ইজ ড্যাশ ওয়ান আইড বয়। ওয়া উচ্চারণের, ওয়ান আইড বয় উচ্চারণ করতে গিয়ে কি শব্দ আসছে? ওয়া। তাহলে ওয়া এর মতো উচ্চারণ হলে আমরা কি ব্যবহার করব? এ। মিস্টার দোহান ইজ ড্যাশ বিএ। বি, ব, এখানে উচ্চারণ করতে গেলে কি আসছে? বি, বি আসছে। তাহলে আমরা এটা কনসোনেন্ট, আমরা ব্যবহার করব এ। দিস ইজ ড্যাশ ইউনিক পিকচার। ইউ উচ্চারণ আসছে ইউ এর মতো। দিস ইজ ড্যাশ ইউনিক পিকচার। ইউ, ইউ এর মতো উচ্চারণ আসলে কি ব্যবহার করব? এ। Let us go out for a walk. This is dash UE. U এর মতো উচ্চারণ আসছে, আমরা এ ব্যবহার করলাম। Fill in the blanks with appropriate article. I have dash mobile phone. I have a mobile phone. He is dash brilliant. Consonant B, যার কারণে a brilliant boy. You showed dash excellent performance. Excellent. E, ভাওয়েল আছে, যার কারণে an excellent performance. সাদিক is dash university student. U, U এর মতো উচ্চারণ আছে, তাহলে a university student. It takes dash hour to go there. আ এর মতো উচ্চারণ আছে, তাহলে হবে কি? n. It takes an hour to go there. হোম টাস্ক, তোমরা বাসায় ভিডিও ক্লাস ও অনলাইন ক্লাসে একটু সুবিধা হচ্ছে, তোমরা বারবার ভিডিওটাকে পজ করে বা টেনে একই লেকচার তোমরা বারবার সেটা দেখতে পাও বা দেখতে পাবে বা শুনতে পাবে। এখন তোমাদের এগুলা বুঝতে গিয়ে যদি কোথাও সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট করে বা ফোন করে যদি জানতে চাও যে স্যার এই জায়গাটাতে বুঝি নেই, সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেষ্টা করবো তোমাদের সেই বিষয়টাকে ক্লিয়ার করার জন্য। তো এই লেসনটা বাসায় বারবার প্র্যাকটিস করবে এবং তোমরা কিছু হোম এ আর্টিকেলের ব্যবহার, এ এবং এন এর ব্যবহার তোমাদের প্রত্যেকের বইয়ের মধ্যে এক্সারসাইজ আছে, মডেল কোশ্চেন আছে, সেখান থেকে তোমরা সেটা প্র্যাকটিস করবে। ভার্স ইউনিভার্সাল। এ ম্যান অফ ট্রুথ ইজ এ ম্যান অফ রেসপেক্ট। তার মানে একজন সত্যবাদী লোক শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য, বা সত্যবাদী লোককে সবাই শ্রদ্ধা করে।
তাহলে তোমরা ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমাদের সকলকেই সত্যবাদী হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। সবার আগে একজন ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তোমরা সবসময় সত্য কথা বলবে, সৎ পথে চলবে, নিয়মিত মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে। তা আজ এ পর্যন্তই। নেক্সট ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সুন্দর থাকো। আর করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলবে। থ্যাঙ্কস টু অল। মে আল্লাহ bless all of you. See you again.